श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानशान्तदेक्षम् दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवं प्रपद्ये दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दयाद्रङ्गाणचरा कटाक्षाः श्रोत्रेषं सामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसदकामधेनुं विशेषवित्पारदेशनाथ हरिदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषो मे कवितार्केन्द्राञ्जिह्वाग्रसन्मानमभ्युपेयाः व्याख्यामुद्रां कारसरस पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकृतिरे पुण्डरीकेन षण्णः म्लांश्रीरमृते अंशुविप्लावेन्मामाविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागदीशः ओके அடுத்த ஸ்லோகம் இப்ப முந்தின ஸ்லோகம் என்ன பார்த்தோம் दिवापि निष्ट्यूत मरीचिभासा बाल्यादनाविष्कृत लाञ्छनेन चन्द्रेण नित्यं प्रतिपन्नमौलेः चूडामणे किं ग्रहणं हरस्य இப்ப தலையில அவர் வந்து சந்திரனை வச்சுருக்கிறதுனால சூடாமணி தேவையா அப்படின்னா வந்து சூடாமணி தேவையில்லாத அழகே அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் முன்னாடி அந்த மற்ற சிவபிரானுடைய தைனிக ஆபரணங்கள் எல்லாமே விசேஷமான கல்யாண ஆபரணங்களால திருக்கல்யாணத்துக்கு உண்டான ஆபரணங்களாக மாறியது. அந்த மாதிரி சந்திரனும் தலையில ஒரு அலங்காரமாக மாறினான் அப்படின்றதாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ரெண்டுத்தையுமே சொல்லலாம் அப்படின்றதாக இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து. ஓகேவா? அடுத்த ஸ்லோகம் அடுத்த ஸ்லோகம் யார் என்னோட படிக்க போறது? இந்த ஸ்லோகத்தை பண்ணிட்டோடீங்களா? இதுவும் ஆயிடுது. கரெக்ட், இதுவும் ஆயிடுது. நந்திகேஸ்வருடைய கையை பற்றி கொண்டு புலித்தோலை எடுத்து மறைச்சுண்டு அவர் சுருக்கி கொண்டாரா. கைலாசம் போல இருந்தவரான பெரிய நந்திகேஸ்வரன் சின்னதா மாறினார். இதான் இப்ப நடக்கும். 7:46 7வது சர்க்கம் 46வது ஸ்லோகம். யார் என்னோட வாசிக்க போறது? கோசகன் வாசிக்கலாம். ஆடியா கம்பேன மூர்த்னா शतपत्रयोनिम् वाचाहरिम् हकिमिल हरिम् वाचाहरिम् वृत्रहणं स्मितेन आलोकमात्रेण सुराणशेषान् संभावयामास यथा प्रधानम् कंपेन मूर्ध्नः शतपत्रयोनिम् वाचाहरिम् वृत्रहणं स्मितेन आलोकमात्रेण
आलोकमात्रेण आलोकमात्रेण सुरानशेषान् सुराणशेषान् सुराणशेषान् सम्भावयामास 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 यथा प्रधानम् यथा प्रधानं यथा प्रधानं படியும் சுவாமி ஸ்லோகத்தை full இரு இல்ல இல்ல திருப்பி இரு கம்பேன மூர்த்னः சதபத்ரயோனிம் ரிப்பீட் பண்ணும் कम्पेन मूर्ध्नः शतपत्रयोनिम् कम्पेन मूर्ध्नः शतपत्रयोनिम् वाचा हरिं वृत्रहणं स्मितेन वाचाहरिं वृत्रहरं स्मितेन वाचाहरिं वृत्रहरं स्मितेन आलोकमात्रेण सुरानशेषान् आलोकमात्रेण सुरानशेषान् आलोकमात्रेण सुरानशेषान् सम्भावयामास यथा प्रधानम् सम्भावयामास यथा प्रधानं सम्भावयामास यथा प्रधानं कम्पेन मूर्ध्नः शतपत्रयोनिम् कम्पेन मूर्ध्नः शतपत्रयोनिम् कम्पेन मूर्ध्नः शतपत्रयोनिम् वाचा हरिं वृत्रहणं स्मितेन वाचाहरिं वृत्रहरं स्मितेन वाचाहरिं वृत्रहरं स्मितेन आलोकमात्रेण सुरानशेषान् आलोकमात्रेण सुरानशेषान् आलोकमात्रेण सुरानशेषान् सम्भावयामास यथा प्रधानम् सम्भावयामास यथा प्रधानं सम्भावयामास यथा प्रधानम् எல்லாரும் படிங்க அத ஸ்லோகத்தை எல்லாரும் படிங்க ஸ்லோகத்தை எல்லாரும் படிச்சுட்டே இருங்க தோதா केशवासिचार्य कम्पेन मूर्ध्नः शतपत्रयोनिम् वाचाहरिं वृत्रहरं स्मितेन आलोकमात्रेण सुरानशेषान् सम्भावयामास यथा प्रधानम् विजयस्वरनाथन् वासिकारि कम्पेन मूर्ध्नः शतपत्रयोनिं वाचाहरिं वृत्रहणं स्मितेन आलोकमात्रेण सुरानशेषान् सम्भावयामास यथा प्रधानम् कम्पेन मूर्ध्नः शतपत्रयोनिं वाचाहरिं वृत्रहणं स्मितेन आलोकमात्रेण सुरानशेषान् सम्भावयामास यथा प्रधानम् कम्पेन मूर्ध्नः शतपत्रयोनिं वाचाहरिं वृत्रहणं स्मितेन आलोकमात्रेण सुरानशेषान् सम्भावयामास यथा प्रधानम् गोसकनर्दरवासिद्लाम फुल् श्लोकते कम्पेन मूर्ध्नः शतपत्रयोनिं वाचाहरिं वृत्रहणं स्मितेन आलोकमात्रेण सुरानशेषान् सम्भावयामास यथा प्रधानम् அப்படியே எல்லாரும் படிச்சாச்சா
அடியும் சுவாமி எல்லாருமே படிச்சுட்டு வரேன். சரி. இப்போ கம்பேன மூர்த்னா சதபத்ரயோனிம், இந்த சந்தி எதுவும் இல்லை. வாசா ஹரிம் விருத்ரஹணம் ஸ்மிதேன ஆலோகமாத்ரேன சுராணசேஷான் சம்பாவயாமாச யதா பிரதானம். இந்த இடத்துல சந்தி கிடையாது, ஒரே ஒரு இது மட்டும் இருக்கு. சுரான் பிளஸ் அசேஷான், இந்த ஒண்ணு மாத்திரம் சந்தி கிடையாது. இந்த இடத்துல அக்ஷர சம்யோகம், அவ்வளவுதான். இன் பிளஸ் அவ்வளவுதான். சரியா? சரி. இப்போ இந்த ஸ்லோகங்கள்ல முக்கியமானது என்ன தெரியுமா இல்லையா? ஸ்லோகான்வயான்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்லோக அன்வய அன்வய அதான் ஸ்லோகான்வய ஸ்லோகான்வயான்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிதான் அர்த்தத்தை கொண்டு வர முடியும். இப்ப ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோகம் வந்து ப்ரோஸ் ஆர்டர்ல இருக்காது. நாங்க இங்க வந்து அர்த்தத்தை மாற்றி எழுதியிருக்கோம், அந்த இடத்துல மாற்றி மாற்றி எழுதியிருக்கோம். இதெல்லாம் எப்படி கத்துக்கிறது? இதை நீங்க கத்துக்கிறீங்க, ஸ்லோகம் எல்லாம் கத்துக்கிறீங்க. ஸ்லோகத்துல வரும்பொழுது எப்படி ஸ்லோகத்துக்கு சுவாமி ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தத்தை எடுத்துன்னு போறது, எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? ஏன்னா அங்கங்க திட்டா இருக்கும். இப்ப சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்துல ஓரளவுக்கு பக்கத்துல தான் இருக்குது அர்த்தங்கள்லாம். சில ஸ்லோகத்துலலாம் அர்த்தமே கடாபினான்னு இருக்கும். அதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஓடு இருக்கும், அந்த இடத்துல ஒரு, இப்போ நான் வந்து நான் என்னுடைய பேக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு என் அண்ணனோட ரயில் மூலமாக தில்லிக்கு போறேன். இது வந்து சென்டென்சஸ், இட் இஸ் எ சென்டென்ஸ். அதே ஸ்லோகமா இருந்தா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இல்லையா? பேகு அண்ணன், பேகு அண்ணனோட, டில்லி எடுத்துட்டு வந்து நானு ரயிலு கூட போறேன், இப்படி இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணணும். அதுக்கு ஸ்லோகான்வயம்னு பேரு. அதை கொண்டு போய் கரெக்டா பொருத்தணும், எதுக்கு அடுத்து எது வரும்னு பொருத்தணும். ஓகேவா? சில சமயம் அர்த்தத்தை பார்த்து பொருத்தணும், சில சமயம் கொஞ்சம் குருட்டாம்போக்களையும் பண்ணலாம். சரி, குருட்டாம்போக்கலை பண்ற முதல்ல கத்துறேன், அப்புறம் அர்த்தம் தெரிஞ்சுன்னா, அர்த்தம் தெரிஞ்சாதானே அப்புறம் குருட்டாம்போக்கலை பண்ண முடியும். இதுக்கு என்ன ஒரு குருட்டு இது என்ன அப்படின்னா, இப்ப இதுல இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா பிரிக்கணும். முதல்ல ஸ்லோகத்தை இருக்கக்கூடிய சொற்கள் எல்லாம் தனித்தனியா பிரிக்கணும். இந்த பிளாக்ஸ் விளையாடுவல்ல குழந்தைகள்லாம், அந்த மாதிரி பிளாக்ஸ் மாதிரி பிரிக்கணும். ஓகே, இப்ப பிரிச்சேதான் இருக்கு, இந்த ஸ்லோகத்துல பிரிச்சேதான் இருக்கு. ஒன்னே சுரான சேஷான் மட்டும் பிரிக்கணும், வேற மற்றதெல்லாம் எதையும் பிரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுதான் இது, பிரிச்சாச்சு. ஓகேவா? கத்துக்கணும். அதாவது ஸ்லோகத்தை எப்படி மீனிங் சொல்லிக்கணும் அப்படின்றத கத்துக்கணும். இதுல என்ன முக்கியமான ஒண்ணுன்னா, முதல்ல வந்து கர்த்தா அப்படின்னுவா. கர்த்தா அப்படின்னா டூயர். ஜென்ரலா இருக்காது. சம்ஸ்கிருதத்துல பாத்தீங்கன்னா திருத்தியா விபக்தியில சொல்றது மட்டும்தான் வரும். அதாவதுன்னா பிரதம அந்நிய புருஷத்துல சொல்றது தான், அதாவதுன்னா தேர்ட் பர்சன்ல சொல்றது மட்டும்தான் இருக்கும். பிரதம புருஷத்துல, மத்தியம புருஷத்துலயோ உத்தம புருஷத்துல யூ, ஐ, வி அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. சில சமயம் டூயர் இருக்கவே மாட்டாருங்க, முன் ஸ்லோகத்துல இருந்து எடுக்கணும். ஓகேவா? இப்ப முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு வேர்டு. டூயர் இது எதுல இருக்கும்னா, முக்காவாசி 90% கூட ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இருக்கும். சப்தரூபம்லாம் படிச்சோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இருக்கும். அதுக்கடுத்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வேர்பு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், எல்லா சொற்களையும், இங்க இருக்கிற சொல் எல்லாத்தையும் பிரிக்கணும். என்ன, எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா 2-3 விதமா வரும். அதுல மெயினா வரக்கூடியது என்னன்னா, 7வது விபக்தி, 6வது விபக்தி, 5வது விபக்தி, 4வது விபக்தி, 3வது விபக்தி, 2வது விபக்தின்னு பிரிக்கணுமா?
பிரிச்சுட்டு இது வந்து ஒரு ஏதாவது குருட்டாமுக்கில் பிரிக்கிறது அதெல்லாம் பிரிச்சுட்டு இதுல துவா துவா துமுன் இந்த மாதிரி பிரத்யங்களோட இருக்கிறது, துவா துமுன் இந்த மாதிரி பிரத்யங்களோட இருக்கிறது, இதெல்லாம் தனித்தனியா பிரிக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது இப்ப அட்ஜெக்டிவ் இல்லாமோ அட்ஜெக்டிவ்லாம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த 7 6 5 4 3 2 வரிசையிலேயே அட்ஜெக்டிவும் பிரிச்சிடணும். ஓகே, இது வந்து குருட்டாம்போக்கில் பிரிக்கிறது. இது துவா துமுன் மாதிரி இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம். அப்புறம் இன்னொன்னு இருக்கும். இதுல இன்னொன்னு என்ன இருக்கணும்னா ப்ரிபோசிஷன்ஸ் இருக்கும். உபாபாத விபக்தின்னு பேர் இருக்கு அதுக்கு. உபாபாத விபக்தி இது வந்து புக் 1ல படிச்சிருக்கோம் நாம. சஹ, சார்த்தம், இது மாதிரி இருக்கிற வேர்ட்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கிற வேர்ட்லாம் வரும். ஓகே, பிரதி இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வரும். இப்ப இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும். இதெல்லாம் ஆனா இந்த சக, சார்த்தம், சார்த்தம், சாகம், பிரதி இதெல்லாம் வந்து டக்கு 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 டக்குன்னு சேர்த்து விட்டுடலாம். ஏன்னா இதுல இருந்து உபோத விபக்தின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு விபக்தியோட கூட சேர்ந்து வருது. 2வது விபக்தி, 3வது விபக்தி, 4வது விபக்தி, 5வது விபக்தி, 6வது விபக்தி, 7வது விபக்தி இதோட சேர்ந்து வரதெல்லாம் அந்தந்த விபக்தியில சேர்த்து விட்டுடணும். சஹா, சாகம், சார்த்தம், சமம், ஓகே, பிரதி, வினா, பிரதி, வினா, அந்த மாதிரி நிறையவே வரும். நிறைய ஒரு விபக்திக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த 7 6 4 5 4 3 2 ஆர்டர்ல அப்படியே கொண்டு வரணும். இந்த வேர்பத்துக்கு லாஸ்ட்ல போட்டுருணும். என்ன பண்ணணும், டூயரை முதல்ல ஆரம்பிக்கணும். கர்த்தா ஃபர்ஸ்ட் கேஸுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணா வேர்பு கிடைக்கிறத என்ன பண்ணணும்னா வேர்பை தூக்கி லாஸ்ட்ல போட்டுடணும். மீதி எல்லாத்தையும் அப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டே வரணும். இப்போ இது ஒரு வழி. இன்னொரு வழி என்னன்னா வேர்ப்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். இதுதான் பர்ஃபெக்ட் வழி, இது லேர்னட் வழி. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ப்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். இங்க இந்த இந்த ஸ்லோகத்துல வேர்ப் எது அப்படின்னு பார்க்கணும். வேர்ப் என்னன்னா சம்பாவயா மாச இல்லையா, சம்பாவயா மாச இதுதான் வேர்ப். சம்பாவயா மாசன்னா என்ன அப்படின்னா கௌரவம் கொடுத்தார் இருக்கு இல்லையா, ரெஸ்பெக்டட், ஹானர்ட் எவ்ரி ஒன். யார் யாரை ஹானர் பண்ணார், அவர் யார் யாரெல்லாம் ஹானர் பண்ணார், யாரை பண்ணார், யாரை அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாலே துதியா பக்தி தான் அதுக்கு பதில். ஹூம் தானே கொஸ்டின் இங்கிலீஷ்ல. துதியா பக்தியில இங்க என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, சதபத்ர யோனிம் துதியா பக்தி, ஹரிம், விருத்ரஹணம், ஓகே, சுரான் இதெல்லாம் வந்து தித்யா பக்தியில் இருக்கு. சுரான் இதெல்லாம் வந்து தித்யா பக்தியில் இருக்கு. அவர் யாரை ஹானர் பண்ணார் அப்படின்னா நமக்கு அர்த்தம் தெரியாது, ஆனா விபக்தி தெரியும். அதுக்குதான் சொன்ன குருட்டாம்புக்குல பண்றது. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இங்க பிரிச்சுட்டே வரணும். எப்படி பிரிச்சுன்னு வரணும், கம்பேன எத்தனாவது பக்தி, 3வது பக்தி, மூர்த்னஹா பிரதமா விபக்தி, சதபத்ர யோனிம் 2வது பக்தி, இதெல்லாம் ராம சப்த ரூபம்லாம் படிச்சிருக்கோம். வாச்சா 3வது பக்தி, ஹரிம் 2வது பக்தி, விருத்ரஹணம் 2வது பக்தி, ஸ்மிதேன 3வது பக்தி, ஆலோகமாத்திரேன 3வது பக்தி, ராமசப்தம் மூலியே இருக்கும் பாரு. இது அசேஷான், சுரான் சேஷான் 2வது பக்தி, ரெண்டுமே 2வது பக்தி தான். சம்பாவயா மாசன்றது வேர்பு, யதா பிரதானம்ன்றது வந்து ஒரு சொல், அவ்வளவுதான். ஓகே, இதை வந்து இன்டிக்ளைனபிளா கூட எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஒரு சந்தி வேர்டு. இது யதா பிரதானம் அப்படிங்கிறது வந்து பிரதானம் அனதிக்கிரமியன்ற வந்து பிரதானம் அனதிக்கிரமிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு சமாசம்,
சமாச வேர்டு. அதான் யதா யதா பிரதானம், ஒரே வேர்டு இது, யதா பிரதானம். இது வந்து இப்போ இண்டிக்லேவன் ஆயிடுது. இப்போ இது என்ன ஆயிடும்னா இண்டிக்லேனவா மாறிடும். ஸோ இது வந்து இண்டிக்லேனவல். பிரதானம் அனதிக்கிரமிய, முறைப்படி அப்படின்னு அர்த்தம். அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் மாறாமல். பிரதானம், பிரதானம்னா முக்கியத்துவம், அனதிக்கிரமியன மாறாமல். யதா பிரதானம், யதா காலம் சொல்றோம் இல்லையா, யதா காலம், யதாபராதம். அந்த ஸ்லோகோட ஒன்று பார்த்தோமே, யதா விதிஹுதாக்னீனாம் யதா காமார்ச்சிதார்த்தினாம் யதா பராத தண்டானாம் யதா கால பிரபோதினாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரகுவம்சத்துல இந்த யதான்றதை வச்சு ஒரு ஸ்லோகமே பார்த்தோம் நாம. யதா பிரதானம், பிரதானம் மாறாமல், அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் மாறாமல். இப்ப என்ன பண்றோம், இதை வந்து மொத்தத்தில் சேர்க்கிறோம். எப்படி சேர்க்கிறோம்? சம்பாவயா மாச. சம்பாவயா மாசன்னு என்ன அர்த்தம்? அவர்களை கௌரவித்தார், ஹானர் பண்ணார். எப்படி ஹானர் பண்ணார்? யாரை ஹானர் பண்ணார்னா கேள்வி கேட்ட. சதபத்ர யோனிம், முதல்ல என்ன இருக்கு? சதபத்ர யோனிம். சதபத்ர யோனிம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சதபத்ரன்னா இதுக்கு பேரு, தாமரை மலருக்கு பேரு. தாமரை மலருடைய மலர்லேருந்து பிறந்தவரான, பிறந்தவரை யாரவர்னா பிரம்மா, பிரம்மாவை. அடுத்து வேற யார பண்ணார்னா ஹரிம், ஹரினா விஷ்ணு, விஷ்ணுவை. விருத்ரஹணம், விருத்ரஹணம்னா இந்திரன், விருத்ராசுரனை கொன்றவனை. அப்புறம் சுரான் அசேஷான், அசேஷான் சுரான். அசேஷான்றது வந்து அட்ஜெக்டிவ், இங்க விசேஷனம். சுரான்றது வந்து விசேஷம், விசேஷண விசேஷம். ஓகேவா? அது ரெண்டும் ஒரே விபக்தியில வரும், ஒரே ஜெண்டர்ல வரும். அதாவது ஸ்திரீலிங்கம்னா ஸ்திரீலிங்கம், புல்லிங்கம்னா புல்லிங்கம், நௌசல்னா வரும். அசேஷான் சுரான், அசேஷான் சுரான், எல்லா தேவர்களையும். சரி, என்ன பண்ணாரு இவர்? எப்படி கௌரவித்தார்? சதபத்ரயோனிமே எப்படி கௌரவிச்சார்? கம்பேன, ஆட்டுவதாலே. ஏன்னா மூணாவது விபக்தி, ஆல், நாட் பை ஷேக்கிங். என்னத்தை ஷேக் பண்ணார் அவர்? மூர்த்னா, தலையை, தலையை ஆட்டுவதாலே சதபத்ரயோனிம். அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். கம்பேன மூர்த்னா சதபத்ரயோனிம், அவ்வளவுதான். இல்லை மாத்தமே இல்லை. இப்படி தூக்கி அங்க போடலாம். மூர்த்னா கம்பேன சதபத்ர யோனிம், இதான் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஹரிம், ஹரியை எப்படி பண்ணார்? வாச்சா ஹரிம், மாத்தல. இது வந்து மாறல, அப்படியே தான் இருக்கு. சென்டென்ஸ்லயும் அப்படிதான் வரும், ஸ்லோகத்துல அப்படியே வந்திருக்கு. ஆனா இங்க விருத்ரஹணம் ஸ்மிதேன மாறி இருக்கு. என்ன? புன்சிரிப்பாலே. ஸ்மிதம்னா அடி புன்சிரிக்கிறது, புன்சிரிக்கிறது, அடி பல்லு தெரியாம சிரிக்கிறது, புன்சிரிப்பு. ஓகே, ஸ்மிதேன விருத்ரஹணம். ஸ்மிதேன தூக்கி முன்னாடி போடணும். சிரிப்பினாலே இந்திரனை, இந்திரனையும். அப்புறம் வேற யார பண்ணார்? சுரான் அசேஷான், அசேஷானத்துக்கு முன்னாடி போடணும். அசேஷான் சுரான் எப்படி பண்ணார்? ஆலோக மாத்திரேன அசேஷான் சுரான். இப்படி மாத்தணும். எப்படி மாத்தணும்? பார்ப்பதனாலேயே, கண்ணால் ஆலோகம்னா, ஆலோகம்னா பார்க்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஆலோக மாத்திரேன, பார்ப்பதாலேயே. மாத்திரம்னா பார்ப்பதாலேயே, அதனாலேயே, அதன் மட்டுமாலேயே. அசேஷான் சுரான், எல்லா சுரர்களையும். இப்ப யதா பிரதானத்தை கொண்டு வரணும், முறைப்படி. அதை இங்க கொண்டு வரணும், முறைப்படி. யதா பிரதானம் சம்பாவயா மாச. லாஸ்ட் வேர்டு வேர்பு. சரியா? சோ இப்ப எப்படி மாறும்? இப்ப போட்டே வரணும். இப்ப வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கணும்? இந்த இடத்துல யாரு? யாருமே இல்லை. இந்த இடத்துல யாருன்னே சொல்லல. இப்ப என்ன பண்ணணும்னா முன்னாடில இருந்து எடுத்துக்கணும். யாரை பத்தி இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம்? சிவபிரான் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அதனால மகேஸ்வரஹா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும், இல்ல புரிஞ்சுக்கணும். மகேஸ்வரஹா, மகேஸ்வரஹா என்ன பண்ணார்? சம்பாவயா மாச. இப்ப இதுதான் லாஸ்ட் வேர்டு. யதா பிரதானம் சம்பாவயா மாச, முறைப்படி அனைவரையும் கௌரவித்தார். எப்படி கௌரவித்தார்? he greeted everybody. he greeted everybody. எப்படி கிரீட் பண்ணார்? இப்போ வந்து ஒரு மந்திரி வரார். மந்திரி வந்து என்ன பண்ணுவார்? இப்ப எடுத்துப்போமே, நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி அடிக்கடி வெளில போறாரு. முதல்ல யார் இருக்காரோ அவரை வந்து கையை பிடிச்சு பேசுவார், தலையை ஆட்டுவார். ஓகேவா? சில பேரோட பேசுவார்.
ஓகே. சில பேருக்கு அப்படியே கை காட்டிட்டே போவார், சில பேருக்கு இல்லையா, பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி இவர் என்ன பண்ணாரா, முதல்ல ஆரம்பிச்சாரா. எப்படி ஆரம்பிச்சார்? சதபத்ரயோனிம் கம்பே மூர்த்னா கம்பேன சம்பாவயாமாச. மகேஸ்வரः शतपत्रयोनिम् மூர்த்னா கம்பேன. மூர்த்னா இந்த இடத்துல சாரி, இது இடத்துல ஷஷ்டி பக்தி, நான் பிரதமா பக்தின்ட்டு நான் பாட்டு ஷஷ்டி பக்தி. மூர்தா மூர்தானோ மூர்தானா சப்தரூபம் இந்த இடத்துல. இதே மூர்தன் சப்தரூபம். நான் பாட்டுக்கு குழம்பிட்டேன் ஒரு நிமிஷத்துல, நாராயணா தூங்குறான் போல் இருக்கு. மூர்தன் சப்தரூபம் இது. ஓகே, மூர்தன் சப்தரூபம். ஓகே, அதனால மூர்தன்யன்னு வருது. மூர்தன் சப்தரூபம். இது எப்படி போகணும்னா மூர்தனா மூர்தனா மூர்தானோ மூர்தானா அப்படின்னு சப்தரூபம் இந்த இடத்துல. சார் நான் பார்த்துட்டு சுவாமி தப்பு தப்பா நடத்துறேன்னு சொல்லிட போறேன். மூர்தன் சப்தரூபம். ஓகே, அண்ணந்தா நீன்ற எழுத்துல முடிகிற சப்தரூபம். அண்ணந்தா புல்லிங்கா மூர்தன் சப்தா. மூர்தனா மூர்தா மூர்தனா மூர்தான் மூர்தா மூர்தானோ மூர்தான. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. மூர்தா மூர்தானோ மூர்தான மூர்தானம் மூர்த்னா மூர்தானோ மூர்த்னா. இது ஷஷ்டி பக்தி அதேதான் வரும். தலையாலே அர்த்தம் ஷஷ்டி பக்தி. மூர்த்னா மூர்தா மூர்தானோ மூர்தானஹ மூர்தானம் மூர்த்னா மூர்தானோ மூர்த்னா. மூர்த்னா மூர்த்னிभ्यां மூர்த்னிபிः மூர்த்னே மூர்த்னிभ्यां மூர்த்னிभ्यः மூர்த்னஹ மூர்த்னிभ्यां மூர்த்னிभ्यः. ஓகே, பார்த்துடலாம். மூர்தன் சப்த ரூபம். ஒரு நிமிஷம் எடுக்கிறேன். மூர்தன் கொஞ்சம் வழியா இருக்கு. எப்படி காட்டுறது வர இதையே ஷேர் பண்றேன். இதையே ஷேர் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம். ஸ்டாப் ஷேர். டிக்ளரேஷன் தெரியுதா? மூர்தன் சப்த ரூபம். டிக்ளரேஷன் ஆஃப் மூர்தன் masculine. ஓகே, அண்ணந்தஹ அண்ணந்தஹ நகாராந்தஹ கிடையாது. எல்லாம் இப்பெல்லாம் வந்து சுலபமா கத்து கொடுத்துறேன். நகாராந்தஹ புல்லிங்கஹ மூர்தன் சப்தஹ அப்படி கிடையாது. அண்ணந்தஹ அண்ணந்தஹ புல்லிங்கஹ மூர்தன் சப்தஹ. மூர்தா மூர்தானோ மூர்தானஹ மூர்தானம் மூர்தானம் மூர்தானோ மூர்த்னஹ மூர்த்னா மூர்தभ्यां மூர்தவிஹ மூர்த்னே மூர்தभ्यां மூர்தभ्यः
मूर्ध्नः मूर्धभ्यः मूर्धभ्यः मूर्ध्नः मूर्ध्नोः मूर्ध्नाम् मूर्ध्नि मूर्धनि मूर्ध्नोः मूर्धसु இப்ப என்னாச்சு அப்லேட்டிவ் ஜெனிட்டிவ் ரெண்டுமே ஷஷ்டி விபக்தி அண்ட் சப்தமி இது சாரி பஞ்சமி விபக்தி ஷஷ்டி விபக்தி ரெண்டும் ஏகவச்சனம் ஓகே இங்கேயும் வருது தித்யா விபக்தியும் வருது ஓகே மூர்த்னா அதனால இந்த இடத்துல மூர்த்னா சதபத்ர யோனிம் ஓகே ஓகே சோ இந்த இடத்துல சொல்றாங்க தலையனுடைய அசைவினால தலையனுடைய கம்பேன மூர்த்தினா தலையனுடைய அசைவினாலே சதபத்ர யோனிம் யாரு சதபத்ர யோனிம்னா யாரு எவர் அவர் பேர் என்ன பிரம்மதேவனையும் ஹரிம் வாச்சா இல்ல வாச்சா ஹரிம் கரெக்டா தான் இருக்குது அதுல மூர்த்னா கம்பேன சதபத்ர யோனிம் ஹரிம் வாச்சா இல்லைன்னா வாச் ஹரிம் ஸ்மிதேன விருத்ரஹணம் அசேஷான் சுரான் ஆலோகமாத்திரேன யதா பிரதானம் மகேஸ்வரः சம்பாவயாமாச மகேஸ்வரஹன் ஆரம்பத்திலையும் சொல்லிக்கலாம் இங்கேயும் சொல்லிக்கலாம் ரெண்டு இடத்துலயும் சொல்லிக்கலாம் மகேஸ்வரஹன்றது வந்து அண்டர்ஸ்டுண்டிங் இந்த அர்த்தம் ஓகேவா சரியா பாருங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கேயும் இந்த ஸ்லோகான்வயம் இங்க அப்படியே இருக்கும் சதபத்ரயோனிம் மூர்த்னா கம்பேன ஹரிம் வாச்சா விருத்ரஹணம் ஸ்மிதேன அசேஷான் சுரான் ஆலோகமாத்திரேன யதா பிரதானம் சம்பாவயாமாச ஓகேவா சப்தரூபம் இந்த ஒரு நிமிஷம் அந்த இதை மாத்துறேன் ஷேரிங்க மாத்துறேன் ஷேரிங் மாத்தி வருகிறேன் ஒரு நிமிஷம் படிங்க இப்ப படிங்க படிங்க எல்லாருமே படிங்க ஒரு தடவை ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு அர்த்தத்தை படிங்க ஃபர்ஸ்ட் கோசகன் வாசிக்கலாம் கம்பேன மூர்த்னः சதபத்ரயோனம் வாசாஹரம் ருத்ரஹணம் ஸ்மிதேன ஆலோகமாத்ரேன சுரானசேஷான் சம்பாவயாமாஸ யதா பிரதானம் அண்மைய ஸ்லோகான்மைய முடிஞ்சா சொல்லும் சுவாமி அரே தாசரே அரே ஃபர்ஸ்ட் அர்த்தத்தை சொல்லு சுவாமி முடிஞ்சா சொல்லும் வரும் அண்மையம் முடிஞ்சா சொல்லும் ஓகே தப்பா இருந்தா தப்பு இல்ல கத்துக்கணும் அர்த்தத்தை சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு மாதிரி சொல்லும் அர்த்தம் சொல்லும் சதபத்ரயோனம் அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல சிவபெருமான் வந்து பிரம்மாவை வந்து தலைய வந்து அதாவது அவருக்கு கௌரவிக்கிறதுக்கு அவரை வந்து தலையை அசைச்சு கௌரவிக்கிறார் அப்புறம் வந்து சிவனை வந்து சிவன் வந்து ஹரி பெருமானை வந்து வாக்குனால வந்து கௌரவிக்கிறார் அப்புறம் வந்து இந்திரனை வந்து என்ன அர்த்தம் வாச்சான என்ன சொல்றாரு குசலம் விசாரிக்கிறது குசலம் விசாரிக்கிறார் சௌக்கியமா அப்படின்னு சொல்லி பேசுறார் ஹரி கிட்ட பேசுறார் அதே பிரம்மா கிட்ட பேசல தலையை மட்டும் ஆட்டுறார் அப்புறம் இந்திரன் கிட்ட வந்து புன்னகை சிரிக்கிறாரு சும்மா சிரிக்கிறார் அப்புறம் ஆலோகமாத்து சுரான் அசேஷான் எல்லா சுரன்கள் கிட்டையும் வந்து அப்படியே ஒரு கண்ணா எல்லாம் அப்படியே பாக்குறாரு அது எப்படி சொல்றாருன்னா காளிதாசர் வந்து
அவளுக்கு தகுந்த மாதிரி அவளுக்கு கௌரவம் கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. சம்பாவயா மாச யதா பிரதானம். பிரதானம் யாரெல்லாம் எப்படி யாரெல்லாம் முதல்ல இருக்காலும் அவளுக்கு வந்து கௌரவம் யார எந்த இருக்கா அவளுக்கு ஏத்த மாதிரி கௌரவம் கொடுக்கறதுன்னு சொல்ல வர்றாரு. வெரி சந்தோஷம், உத்தமம் சுவாமி. அடுத்தது கம்பேன மூர்த்னஷதபத்ரயோதிம் வாசாஹயம் விருத்தாணம் ஸ்மிதேன ஆலோகமாத்ரேண சுரானந்தேஷான் சம்பாவயாமாஸ யதா பிரதானம். சிவன் வந்து பிரம்மா வந்து தலையாட்டி வந்து ஆர்டர் பண்ற, ஹரிய வந்து எப்படி இருக்கீங்களோ நல்லா இருக்கீங்களா விசாரிச்சு வந்து வார்த்தையால ஆர்டர் பண்ற. இந்திரன் வந்து பார்த்து புன்னகை பண்ணி வந்து இந்திரனை ஆர்டர் பண்ற. தேவர்களெல்லாம் வந்து பார்த்து வந்து ஆர்டர் பண்ற. இப்படி வந்து எல்லாரையும் வந்து வேற வேற மாதிரி வந்து சிவன் வந்து வேற வழியில ஆர்டர் பண்ற அப்படின்னு कम्पेन मूर्ध्नः शतपत्रयोनिं वाचा हरिं वृत्रहणं स्मितेन आलोकमात्रेण सुरानशेषान् संभावयामास यथा प्रधानम्. अडियन अनवे ट्राई पண்றேன். ட்ரை பண்ணு. शतपत्रयोनिं मूर्ध्नः कम्पेन हरिं वाचा हरिं स्मितेन वृत्रहणं अशेषान् सुरान् आलोकमात्रेण संभावयामास. आलोकमात्रेण यथा प्रधानं संभावयामास. சிவன் பிரம்மா விஷ்ணு இந்திரன் முதலியான தேவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் கௌரவிக்கிறார். அடியன் பிரம்மனை தன் சிரசின் அசைவினால் அப்படி கௌரவிக்கிறார். விஷ்ணுவை தன் வார்த்தையினால் புகழ்ந்து, அப்புறம் இந்திரனை புன்னகையிலால் அங்க பார்த்து ஒரு சிரிக்கிறார். இந்த மாதிரி எல்லா தேவர்களுக்கும் ஒரு கண்ணோக்கு ஒன்றினாலும் ஒரு தேவர்களுக்கும் எப்படி கௌரவிக்கணுமோ அப்படி கௌரவிச்சாரு. தன்யஸ் மேடம். அன்பன் கரெக்டா? கரெக்ட். கம்பேன மூர்த்னः शतपत्रयोनिं वाचा हरिं वृत्रहणं स्मितेन आलोकमात्रेण सुरानशेषान् संभावयामास यथा प्रधानं. இந்த ஸ்லோகத்துடைய அன்வயம் வந்து மகேஸ்வரः शतपत्रयोनिं कम्पेन मूर्ध्नः वाचा हरिं स्मितेन वृत्रहणं सुरानशेषान् आलोकमात्रेण सुरानशेषान् यथा प्रधानं संभावयामास. करेक्ट अडी? இதோட அர்த்தம் வந்து சிவன் எப்படி வந்து இந்திரன் விஷ்ணு சரி அப்புறம் பிரம்மாவை எப்படி கௌரவிச்சார், அப்புறம் முதலான தேவதர்களை எப்படி கௌரவிச்சார் அப்படின்னு சொல்றது. கம்பேன மூர்த்ன சதபத்ரயோனம் கம்பேன மூர்த்னஹ பிரம்மனை, அதாவது தாமரையிலேந்து உதித்த பிரம்மனை ஒரு தலை அசைவனால கௌரவித்தார். ஹரி எம்பெருமான வந்து கொஞ்சம் குசலம் விசாரிச்சு வாச்சா கௌரவித்தார், கிரீட் பண்ணார். ஸ்மிதேன விருத்ரஹணம் இந்திரனை
சிரிப்பினாலே புன்னகையினாலே கௌரவித்து மற்ற தேவதர்களை அசேஷான் சுரான ஆலோக மாத்திரேன ஒரு கண்ணோக்கு மூலமா கௌரவித்து எப்படி அவளுக்கு அதுக்கு அவளுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்ணோக்கு கொடுத்து கௌரவிச்சு அடி சன்னியாசம். எல்லாருமே வாசிச்சு எல்லாரும் வச்சாச்சா? இப்போ இது வந்து ஸ்லோகம் வந்து அப்படியே ஜம்ப் பண்ணியாச்சு. நான் 37 இருந்து 46, அப்ப 10 ஸ்லோகம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து ப்ரொசஷன் ஸ்டார்ட் பண்றாரு. இப்ப வந்து நந்திகேஸ்வரர் மேல ஏறி உட்காண்டாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஸ்லோகத்துல 37. இதுக்கப்புறம் 10 ஸ்லோகம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த தாய்மார்கள் சொன்னோம் இல்லையா 7 பேரு சப்தமாதர்கள், அவ 7 பேரும் அவருக்கு முன்னாடி போனாளா. அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்லோகத்தால காளிதாசன் என்ன சொல்றாருன்னா வாத்தியங்கள்லாம் வாசிச்சுட்டே போனாலாம். என்ன காளி மகா காளி வந்து அவருக்கு முன்னாடி போனாலாம். என்ன சிவபிரானுடைய சேவகர்கள்லாம் என்ன பண்ணாலாம் வாத்திய கோஷங்கள்லாம் வாசிச்சுட்டே போறாளாம். அதுக்கு அடுத்தது ஒரு கொடையை வந்து சூரியன் பிடிச்சுன்னு வந்தானா. சூரியன் வந்து ஒரு கொடையை பிடிச்சுன்னு வந்தானா. அது விஸ்வகர்மா நிர்மாணம் பண்ண, அதாவது விஸ்வகர்மாவனாலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொடையா அது. அதை பிடிச்சுன்னு வந்தானா. அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றோம்னா கங்கையும் யமுனையும் தேவஸ்திரீ வடிவுடையவர்களாகவும் சாமரத்தை வீசின்னு வராளாம். ஏன்னா அவ வந்து நதிகள் தான் இருந்தாலும் அவ வந்து என்ன பண்ணாலும் சாமரத்தை எடுத்துட்டு அவர் பின்னாடியே வீசிண்டே வந்தாளாம். அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஹம்சங்கள் அவரை தொடர்ந்து வந்தா மாதிரி இருந்துதான். ஓகே, அடுத்தது இன்னொன்னு என்ன சொல்றாருன்னா பிரம்மதேவர் எதிர வரார். அப்ப என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி கிளம்பி இதுல இருந்து கிளம்பி போயிட்டே இருக்கும் பொழுது பிரம்மதேவர் எதிர வரார். அதே மாதிரி மகாவிஷ்ணு ஸ்ரீவத்சம்ன்ற அந்த தன்னுடைய அடையாளத்தை வந்து ஜொலிக்கிறதா இருக்குது. அப்படிப்பட்ட மகாவிஷ்ணு எதிர வரார். அப்போ என்ன பண்றாளாம், சப்தரிஷிகள் எல்லாமும் வராளாம் கூட. அவளா ஜெயகோஷம் போடுறாளாம். யாரு, பிரம்மதேவரும் விஷ்ணுவும் அவர் வந்து ஜெயகோஷம் சொல்லி வாழ்த்துறாளாம். அவர் யார, சிவபிரான வாழ்த்துறாளாம். ஏன்னா அவர் கல்யாணத்துக்கு போறாரு இல்லையா, அதனால அவரை வந்து வாழ்த்தினாலாம் அவர். அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப விசேஷமான ஸ்லோகமா இது. காளிதாசனுடைய அவருடைய வாக் வன்மை இருக்கு இல்லையா, வாக் விசேஷத்தா, அதை பத்தி சொல்றது. எப்படின்னா வேதத்துல சொல்லப்பட்ட பிரம்மஸ்வரூபம் மும்மூர்த்திகளாக இங்கே இருக்கின்றன. பிரம்மாவாகவும் விஷ்ணுவாகவும் சிவனாகவும் இங்கே இருக்கின்றன. என்ன, இவா 3 பேருக்கும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லை, 2 பேரும் 3 பேரும் ஒண்ணுதான் அப்படின்றதாக இந்த இடத்துல வந்து இவர் வந்து வர்ணிக்கிறார். 3 பேரும் பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, வேதங்கள்ல பிரசித்தமான வடிவமானது பிரம்ம வடிவமானது பிரம்மாவாகவும் விஷ்ணுவாகவும் சிவனாகவும் பிரிந்து இவ்வுலகை ரட்சிக்கிறது. இதுல வந்து இவாளுக்கு முதல்வர் யாரு, இளையவர் யாரு, கடைசியவர் யாருன்றதெல்லாம் கிடையாது இவாளுக்குள்ள. ஒரு சமயம் சிவபிரான் விஷ்ணுக்கு முன்னாடி முதல்வராக போனாராம். இன்னொரு சமயம் மற்ற 2 பேருக்கு முன்னாடி விஷ்ணு வந்து முதல்வராக பிரதானமாக தெரிஞ்சார். சில இடங்கள்ல பிரம்மதேவர் வந்து இவர்கள் இருவருக்கும் அக்ரேசராக இருந்தார். ஆனால் இவர்கள் 3 எந்த வித்தியாசமும் இல்லை அப்படின்றதாக காளிதாசன் வந்து ரொம்ப நயம்பட சொல்றார். அதுல சொல்லும்போது சொல்லுவா, என்ன காளிதாசனுக்கு வந்து மும்மூர்த்திகள் பேர்லயும்
வித்தியாசம் கிடையாது. ஒரு சமயம் வந்து விஷ்ணுவை பாராட்டுவார், ஒரு சமயம் வந்து சிவனை பாராட்டுவார். அவர் கவி, ரெண்டாவது ஞானம் பெற்றவர், அதனால அவருக்கு வந்து இந்த வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா இந்த இடத்துல சிவனை பத்தி நிறைய கூப்பிடுறதுக்கு சொல்லுவதற்கு காரணம் என்னன்னா, இந்த இடத்துல இந்த காவியத்தின் நாயகன் வந்து சிவபிரான், அவருடைய பெருமையை சொல்றதுனால காளிதாசர் இன்னும் பல விஷயங்களை சொல்லுகிறார். ஓகே. ஆனா இதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து நாராயண பண்டிதர்னு சொல்லிட்டு ஒரு வியாக்கியாத்தான்னா இப்ப இது இருக்கு இல்லையா, குமார சம்பவத்தை வியாக்கியானம் எழுதினவாழ்ல ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் மெயின். மல்லிநாதர் எல்லாத்துக்கும் வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கார், நாராயண பண்டிதர் எழுதியிருக்கார், அதான் ரெண்டு மூணு பேர்லாம் எழுதியிருக்கார். ஆனந்தவர்தனன் ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார், பரலாம் எழுதியிருக்கா, நிறைய பேர் எழுதியிருக்கா. அதெல்லாம் ரொம்ப பழைய புஸ்தகம், அதெல்லாம் புது புஸ்தகம் கிடையாது. அதெல்லாம் 10 செஞ்சுரி ஆயிடுத்து, 1000 வருஷம் ஆயிடுத்து அதெல்லாம். ஓகே. அதுல நாராயண பண்டிதர்ன்றவர் என்ன எழுதுறாராம், இந்த காவியத்தின் நாயகராகிய சிவபிரானுக்கு தனிப்பட்ட பெருமை கூறாததால் இந்த ஸ்லோகம் காளிதாசருடையது அல்ல அப்படின்னு சொல்லுவதை மறுக்கிறாராம். யாரு? சில பேர் என்ன சொல்றாளாம், காளிதாசருக்கு வந்து இப்படிலாம் எண்ணம் கிடையாது, அவர் வந்து பரமேஸ்வரனை தான் நிறைய வந்து சேவிச்சார், அவர் பரமாத்மாவாதான் பரமேஸ்வரனை வந்து 5வது சர்க்கத்துல சொல்லிருக்கார். அப்படி இருக்கும்பொழுது எப்படி 3 பேருமே வந்து ஒண்ணுன்னு சொல்லுவார், அவர் இவாளுக்குள்ள ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாதுன்னு எப்படி சொல்லுவார் அப்படின்றதாக சில பேர்லாம் இந்த ஸ்லோகம் பர்டிகுலராக இந்த 44வது ஸ்லோகம் வந்து எழுதப்படவில்லை, யார் காளிதாசனாலே எழுதப்படவில்லை அப்படின்றதாக சொல்லுவா. ஆனா அதை வந்து மறுத்திருக்கார் யாரு? நாராயண பண்டிதர் சொல்லிட்டு இல்லை, இந்த ஸ்லோகத்துல பரமேஸ்வருடைய பெருமையை தான் சொல்றதே தவிர மத்தவாளுடைய பெருமையை சொல்லவில்லைன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாரா நாராயண பண்டிதர். சரியா? அதுக்கு அந்த வியாக்கியானத்தை பார்த்தா தெரியும். இந்த வியாக்கியானங்கள்லாம் கிடைக்கிறது, இன்னைக்கும் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. அடுத்த ஸ்லோகம், இவர் எதிர பிரம்மா விஷ்ணு வந்தாளா? அடுத்து இன்யார் வந்திருக்கா? இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தா தெரியுது, விருத்ரஹணம் இந்திரன் என்ன பண்ணா வந்தானாம். 3 லோகத்துக்கு சக்கரவர்த்தி இல்லையா, அவன் தனியா வருவானாமே, வரமாட்டான். கூடவே எல்லாரையும் லோகபாலர்கள் 8 பேர் லோகபாலர்கள் இருக்கா இல்லையா, அஷ்டதிக்குகளுக்கும் அஷ்டலோகபாலர்கள், அதுல இந்திராதி தேவர்கள் தானே சொல்லுவா. அதனால இந்திரனோட கூட எல்லாரும் வந்தாலாம். வந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணாராம், லோகபாலர்கள் எல்லாரும் அவருக்கு வணக்கம் செலுத்தினாலாம். யாரு வணக்கம் செலுத்தினாரா? சிவபிரானுக்கு. அது மாதிரி வணக்கம் தரும்போது நந்திகேஸ்வரையும் வணங்கினாளா, கை கூப்பி வணங்கினாளா. இதுதான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது. இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது. யார் வந்தா முதல்ல யார் போனா அவர் கிளம்பினார் இல்லையா. இது முன் ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம், அவர் வந்து இதை பொறுத்து கோபதிம் ஆருஹ்ய பிரதஸ்தே, கோபதிம் ஆருஹ்ய கைலாசமிவ கோபதிம் ஆருஹ்ய பிரதஸ்தே கிளம்பினார்னு சொன்னோம். அதுக்கடுத்து நடுவில் என்ன சொன்னோம், பிரம்மதேவரை பார்த்தார், விஷ்ணுவை பார்த்தார், இந்திரனை பார்த்தார், தேவர்களை பார்த்தாருன்னு சொல்றோம். அவள்லாம் எதிர வந்தாளாம். ஏன்னா இவர் போயிட்டே இருக்கும்பொழுது எதிர வந்தாளாம். இவர் போகும்பொழுது இவர் கிளம்பினாரே, இவரோட கூட யார் யார் கிளம்பினா அவருடைய 7 மாதர்கள், அவருக்கு எப்போதுமே பணிவிடை செய்யக்கூடிய 7 மாதர்கள் அம்மாக்கள் கிளம்பினாளா. 7 மாதர்கள் பேரு. அவள்லாம் கிளம்பினாளாம். பத்ரகாளி கிளம்பினாளாம். என்ன எல்லாருமே இப்போ இவருடைய இவர் படி அது பேர் என்ன, காளிதாசுடைய இதுபடி பத்ரகாளின்னு பார்த்தாக்க நம்ம கண்ணங்கரேல்னு பார்ப்போம் இல்லையா. ஆனா இங்க என்ன சொல்றாருன்னா வந்து அவ வந்து தங்க கலர்ல இருந்தான்ற. யாரு? பத்ரகாளி. மற்றபடி என்ன பார்த்திருக்கோம், காளினாலே கருப்புன்னு அர்த்தம். காலராத்திரி காலம் அப்படின்னா கருப்பு, கருப்பாதான் இருப்பா அப்படின்ற. ஆனா இங்க அப்படி சொல்லல, பொன் போல காந்தியை உடையவர் அவர்களுக்கு. சாரி, ஆமா அங்க கரெக்ட் தான். எம்பெருமான் அதாவதுனா சிவபிரான் வந்து பின்னாடி பொன் போல வரார், பொன் கலர்ல வரார். ஏன்னா அவர் பொன்னார் மேனியனேன்னு தான் அவருக்கு சொல்றது.
தங்க கலர்லாம் இருப்பாராம். யாரு? சிவபிரான். நம்ம பெருமாளுக்கு பச்சைமா மலை போல் மேனின்னு நாம சொல்றோம். அவர் பொன்னார் மேனியனே. யாரு? சிவபிரான். காளி என்னாலே கருப்பு தான். அவ என்ன பண்ணாலும் மண்ட ஓட்டெல்லாம் போட்டு இருக்காளா. மகாகாளி வந்து என்ன பண்றாளா, மின்னலை பிடிச்சின்னு வராளாம். கருத்த மேக வரிசையில மின்னலை போல வருகிறாளாம் அவள். என்ன அப்படி வந்துட்டு இருக்காளாம் அவள். அதுக்கப்புறம் யாரை பார்த்தோம்? சேவர்கள், அவருடைய சேவர்கள் எல்லாம் வந்து பாட்டு பாடிண்டோம், மங்கள வாத்தியங்களை இசைச்சுண்டோம், அப்படியே வந்துட்டு இருக்கா எல்லாரும். அதுக்கப்புறம் சூரியன் விஸ்வகர்மாவனாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட கொடையை பிடித்து கொண்டு அவர் வந்து சிவபிரானுக்கு தலைமையில கொடையை பிடிச்சுண்டு வர்றார். அதுக்கப்புறம் கங்கையும் யமுனையும் என்ன, கங்கையும் யமுனையும் என்ன பண்றாளாம், சாமரம் வீசுறாளாம் அவருக்கு. அதுக்கப்புறம் எதிர சிவபிரான் இவர் வரார், அவர் பேர் என்ன, அதுக்கப்புறம் தான் பிரம்மா வரார், விஷ்ணு வரார். அதுக்கப்புறம் இந்திராதி தேவர்கள்லாம் வரார், மாதிரி லோகபாலர்கள்லாம் வரார். ஆச்சா. இதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஸ்லோகம் ஆச்சு. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகம் போலாமா? இன்னைக்கு போறோம்னு நினைக்கிறீங்க, நிறைய ஆயிடுத்து இன்னைக்கு. இன்னைக்கு இதோட இருக்கட்டும். சரி, அந்த இன்னைக்கு 2 ஸ்லோகம் ஆயிருக்கணும், ஒரு ஸ்லோகம் தான் ஆச்சு. நான் நிறைய சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு. ஓகே. அப்படின்னு ஒரே ஒரு டவுட் இருக்கு. சொல்லுங்க சுவாமி. அப்படின்னு சதபத்ரயோனிம்னா பிரம்மா தானே? ஆமா. சதபத்ரயோனிம் அர்த்தம் என்னடி? யோனின்னா பிறக்கிற இடம். என்ன, சதபத்திரையில இருந்து பிறந்தவர். சதபத்திரம்ன்றது வந்து தாமரை, தாமரையிலிருந்து பிறந்தவர் அர்த்தம். ஓ, சதபத்திரனா தாமரை அடி? ஆமா, சதபத்திரையோன்னு தாமரையில இருந்து வந்தவர் தானே அவர். அப்படின்னு வந்து சதபத்திரன்றதுனால 100 இலைன்னு பிரிக. 1000 இதழ்களை உடைய, 100 இதழ்களை உடைய, நூற்றுக்கணக்கான இதழ்களை உடைய, 1000 இதழ்களுடைய தாமரையிலேருந்து வந்தவர் அவர், பிறந்தவர். அவர் பிறந்தது அங்கதானே, பத்மநாபன். அந்த பத்மநாபி நாபியிலேருந்து நாபியிலே பத்மத்தை உடையவர் நாராயணன். அந்த தாமரையிலேருந்து உண்டானவர் தானே அவர். அதனால அவருக்கு சதபத்ரயோனிம். விருத்ரஹணம், விருத்ரம் ஹந்தீதி விருத்ரக்னா, விருத்ரஹணம். சுரானசேஷான். வேற வேற இல்லையா? ஒன்னே ஒரு டவுட் அடி, வாட்சா அப்படின்றது திருத்தியாவா எப்படி வரும்? திருத்தியாபத். இது வந்து வாக் சப்த ரூபம். வாக்னு சப்த ரூபம். வாக் சப்த ரூபம். சப்த ரூபம் ஸ்திரீலிங்கம், ஃபெமினைன். ஓகே, ஃபெமினைன். third case singular. வாக் வாச்சோ வாச்சः, வாக் வாச்சௌ வாச்சः, வாச்சம் வாச்சௌ வாச்சः, வாச்சா வாக்பியாம் வாக்பிஹி. சப்தம் அப்படி போகும். தன்யவாத். அடுத்தது நிறுத்திக்கலாடிய. சர்வே பவந்து சுகினः, சர்வே சந்து நிராமய, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वस्तर्दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वकामानवाप्नोतु, सर्वत्र नन्दतु. ओम शांति शांति शांतिः. अडिये धन्यवादः. शुभरात्रिः. पुनर्मिलामः.